جزاک اللہ خیرہ. بہت ہی پیاری آواز کے ساتھ ہمارے درمیان قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی، اور اس طرح سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اب میں سب سے پہلے اس ادارے کو جس کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس شخصیت کو دنیا جسے مسعود صاحب کے نام سے جانتی ہے، کہ آج ان کے سپنوں کو یہاں سے ساکار کیا جا رہا ہے. اعظم گڑھ کی وہ شخصیت کہ جنہوں نے تعلیم کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، اور جن کا سپنا تھا، مسعود صاحب کا سپنا تھا، ان کا خواب تھا کہ ہمارے اس علاقے سے کچھ ایسے لڑکے نکلیں، کچھ ایسے نوجوان طلبہ و طالبات نکلیں کہ جو ہندوستان کے مستقبل کی ضمانت دیں. تو اس طرح سے ان کے سپنے کو یہاں پر ساکار کیا جا رہا ہے، اور ان کے صاحبزادے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، احمد مسعود صاحب. ان کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ ان کے سپنوں کو ساکار کر رہے ہیں، اور یہاں سے شکشا اور ایجوکیشن کی ایک نئی روشنی دلائی جا رہی ہے. میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں شیخ مسعود صاحب کو کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یا اگر یہ کہہ لیا جائے شیخ مسعود صاحب کے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ ہر ایک ذرے میں میں اپنی نشانی چھوڑ جاؤں گا، ہر ایک ذرے میں میں اپنی نشانی چھوڑ جاؤں گا، فضاؤں میں محبت کی روانی چھوڑ جاؤں گا، کہاں تک تم بھلاؤ گے میری یادیں میری باتیں، میں دریا ہوں تیری آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا. تو اس طرح سے اب میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ کو بلا مبالغہ اس پروگرام کا پھر سے باقاعدہ اسی مرحلے کے ساتھ آغاز کروانا چاہ رہا ہوں کہ اب میں اسپیچ کے لیے، ویلکم اسپیچ کے لیے آواز دینا چاہ رہا ہوں محترمہ زحا طارق صاحبہ. تعلق ان کا سمو پور سے، اور موجودہ دور میں پریزنٹ ٹائم میں فلائنگ نیشن ٹرسٹ وومن ونگز کی یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروردگار نے ان کے قلم میں وہ ریاض بخشا ہے کہ جب کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر جب یہ قلم اٹھاتی ہیں تو الحمدللہ ان کا وہ قلم بڑا کامیاب رہا کرتا ہے. اور ایک بہترین اسپیکر بھی ہیں، ایک اچھی اسپیکر بھی ہیں، اور ایک اچھی مصنفہ بھی ہیں. میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ میں نے صدا دی ہے تم کو بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو نہ میری آواز کے ساتھ. مائک پر زحا طارق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں زحا طارق، پریزیڈنٹ آف فلائنگ نیشن ٹرسٹ ویمن ونگز، میں اس پروگرام میں یہاں بیٹھے آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر سندیپ پانڈے صاحب جو ایز اے چیف گیسٹ ہمارے بیچ تشریف فرما ہوں گے، جناب احمد مسعود صاحب، ڈاکٹر نیاز حسن صاحب، جناب یاسر بن طیب صاحب، اور خصوصاً رفیع سینئر سیکنڈری اسکول ماحول کے پرنسپل انوار عالم صاحب، اور تمام تشریف فرما اسٹوڈنٹ اور یہاں کے انتظامیہ کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے تمام حضرات کا فلائنگ نیشن ٹرسٹ کے اس پروگرام اعظم گڑھ کے ستارے میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. معزز سامعین اکرام، میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں. جہاں بھونچال بنیاد فصیل دور میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. جہاں بھونچال بنیاد فصیل دور میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. لہو سے جو اٹھائی تھی وہ دیواریں نہیں اپنی،
लहू से जो उठाई थी वो दीवारें नहीं अपनी, यही महसूस होता है पराए घर में रहते हैं। मैं खुदावंदे करीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का ये मौका दिया। मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म एक बड़ी दौलत है। जीनत बख्श, कुर्सी सदारत और हाजरीन गिरामी मंजिलत, इल्म एक पायदार दौलत है जिसको कभी जवाल नहीं। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, बल्कि दुनिया खुद फना का घर है। हर कमाल को जवाल है, हर आबाद को बर्बाद होना लाजमी है। हर बहार के बाद खिज़ां है, हर दिन के बाद रात, हर नूर के बाद तारीकी है। दौलतमंदी के साथ गरीबी है, तंदुरुस्ती के साथ बीमारी है। गर्ज़ ये कि आलमे मुशाहिदात में ऐसी कोई चीज़ ढूंढने से न मिलेगी जो घटती बढ़ती ना हो, लेकिन इल्म वो दौलत है जिसे हमेशा बढ़ने का काम है। इल्म के लाखों करामात हैं जो आज ज़मीन के एक कोने से बैठकर दूसरे कोने तक सुना जा सकता है। इंसान को फ़ज़ाए आसमानी में किसने उड़ाया? समंदर के सीने किसने चीरे? हवा में आग किसने लगाई? पानी से बिजली किसने पैदा की? अंधेरे घरों को नूर से मुनव्वर किसने किया? इल्म ने, सिर्फ इल्म ने। इंसान का सही मानों में इंसान बनाना सिर्फ इल्म का काम है। अरबाब दानिश हिकमत, अब मैं ज़रा एक दूसरे रुख से बात करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में तबक़े निस्वा में इल्म को आम करने के लिए जा बजा दरसगाहें तामीर की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद यही आबादी में जहालत के अंधेरे गालिब हैं। वहाँ कमो बेश 90% लोग इल्म से महरूम हैं, और इल्म से इस दूरी का नतीजा है कि अक्सरियत लड़कियों को तालीम दिलाने के सख्त मुखालिफ है। उनके ख़याल में तालीम औरतों के लिए ज़हर कातिल है। वो समझते हैं कि तालीम औरतों को गुस्ताख, बेअदब, फजूल खर्च और इंतहा ये है कि बेराह बना देती है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी औरतों से कलर की नहीं करवाना है जो उन्हें तालीम दिलवाए। उनका ख़याल ये कतन गलत है। मैं ऐसे लोगों से मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि बग़ैर इल्म शऊर इंसान की तामीर और तश्कील मुमकिन नहीं। आप तारीख़ के औराक को पलट कर देखें, औरतों ने पर्दा नशीनी के बावजूद इल्म हासिल किया, कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, और बनी अब्बास के अहद में मुसलमान ख़ातीन आलिमाना खुतबात भी देती रहीं। तारीख़ में देखें तो आपको हर दौर में मुतअद्दिद ऐसी ख़ातीन हैं कि जो शेरो अदब, खुतबात, इल्म एकान, फ़न तिब और फ़िक़ह मुमताज़ इल्म रखती थीं। लेकिन जब मुसलमानों का इन्हिताज शुरू हुआ तो उनमें यह गलत नज़रिया आम हो गया कि औरतों को तालीम नहीं दिलवाना चाहिए। उसे हरम की चार दीवारी में महसूर कर दिया गया, जहां उनका फ़र्ज़ मनसबी बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल करार दिया गया। बकौले हिटलर, तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हैरत तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ लफ्ज़ इकरा से हुआ। लेकिन जब इस दौर में मैंने देखा कि अरसलान मुहज़्ज़बी ने तालीमी इनकलाब का आज़मगढ़ में नारा लगाया तो मुझे लगा कि शायद ये भी मगरिबी तहज़ीब को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन जब इस तंजीम से ज्वाइन हुई तो मुझे लगा कि ऐसी तंजीम को आज़मगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला काम, चूँकि हमारी एक ज़िम्मेदारी है, that is to select the dream in your life. If you don't have vision in your life, if you don't have dream in your life, हमारी ज़िंदगी के मकसद से आपको और लोगों को और हमारे माशरे को अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी बेकार है। यहाँ ज़िंदा रहने का कोई मकसद नहीं। हम सब अहद करते हैं कि तालीम के लिए बेदारी पैदा करें। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ और शब में उलझ कर न रह जा, इसी रोज़ और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। शुक्रिया वस्सलाम।